नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું નિકુંજ પટેલ આપ સર્વેને આજના લેક્ચર્સમાં આવકારું છું। મિત્રો આજે આપણે ક્યાંક વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ રસાયણ વિજ્ઞાનની સમજની કે રસાયણ વિજ્ઞાનમાં કયા કયા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। રાઈટ મિત્રો, આપણે કોઈક બોલીએ છીએ રસાયણ વિજ્ઞાનને ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો કેમેસ્ટ્રી। રાઈટ મિત્રો, અહીંયા ક્યાંક વૈજ્ઞાનિકોથી શરૂઆત કરીએ તો રસાયણ વિજ્ઞાનના જનક તરીકે ઓળખાતા વૈજ્ઞાનિક એટલે લેવાસિયસ। राइट, रसायन विज्ञान जनक तरीके ओळखाता वैज्ञानिक एटले लेवासियस। परंतु मित्रों क्या प्रश्न तमने एवो पूछाय, जो हिंदू रसायन शास्त्रना जनक कोण तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय। हिंदू रसायन शास्त्रना जनक अथवा हिंदू रसायन शास्त्र इतिहासना पुस्तकना लेखक कोण तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय। राइट मित्रों, हवे क्या स्टेप बाय स्टेप बात करिए कि क्या क्या प्रश्नों पूछाता होय छे। मित्रों तमने क्या पहलू दर्शाव्युं छे अणु अने परमाणु। मित्रों अणु अने परमाणुमां केवा क्या प्रश्नों पूछाता होय छे एनी आपणे कोईक चर्चा करीए। तमने क्या उदाहरणमां दर्शाव्युं छे प्रोटोन। तमे क्या बोलता हशो परमाणुमां मुख्यत्वे 3 कणो प्रोटोन, न्यूट्रॉन अने इलेक्ट्रॉन। मित्रों मोटाभागनो प्रश्न क्या पूछायो छे इलेक्ट्रॉननी शोध कोणे करी हती। तमे क्या बोलो छो जे थॉम्सन बोलीए छीए आपणे। एनो मतलब मित्रों हवे तमने क्या आ 3 कणोना शोधक अथवा तो एनी विशेषता पूछाई सके। राइट मित्रों, आ उपरांत बीजा पण कोई प्रश्नो पूछाता होय छे। तमे क्या बोलता हशो परमाणु भार, परमाणु क्रमांक अने परमाणुना समस्थानिको बोलो छो। हमणानी कोई 2019 नी बिनसचय क्लार्कनी एक्जाममां समस्थानिकोनो प्रश्न पूछायो हतो। मित्रों समस्थानिकोनो मोटा भागनो प्रश्न क्या हाइड्रोजननो पूछातो होय छे। हाइड्रोजनना समस्थानिको केटला छे, शुं विशेषता छे, कया कया गुणधर्मो धरावे छे, तेवा क्या प्रश्नो पूछाता होय छे। राइट मित्रों सिवाय बीजा पण कोई प्रश्नो पूछाता होय छे। तमे क्या बोलता हशो भारतना मुख्य अणुमथको बोलीए छीए आपणे। आवा भारतमां क्यांक मुख्यत्वे 7 अणुमथको आवेला छे। उदाहरण तरीके तमे क्यांक बोलो छो रावतभाटा अणुमथक राजस्थानमां आवेलुं छे। तो सेम ए ज रीते काकरापार अणुमथक कई जग्याए तो गुजरातमां। राइट मित्रों 7 क्यांक अणुमथकोना पण प्रश्नो पूछाता होय छे कि कयुं अणुमथक कया राज्यमां छे। आपणा मित्रों बीजो पण कोई प्रश्न पूछातो होय छे भारते करेला अणुधड़ाका। भारते कया वर्षे कई जग्याए कोना समय में अणुधड़ाका कर्या। राइट मित्रों क्या नीचे तमे बीजो टॉपिक्स दर्शाव्यो छे एसिड, बेज अने क्षार। मित्रों क्या खबर पड़ी गई शब्द परथी एसिड। मोटा भागनो प्रश्न क्या खाद्य पदार्थों में रहेला एसिडनो पूछातो होय छे। तमे क्या बोलो छो लींबू अने नारंगी में साइट्रिक एसिड, दही अने छास में लेक्टिक एसिड अने टामेटा में ऑक्जेलिक एसिड बोलीए छीए आपणे। मित्रों आवा घणा बधा क्या खाद्य एसिडो छे कि जे आपणे रोजिंदा जीवन में उपयोग में लेता होईए छीए। आ मित्रों कोई प्रश्न शेमा पूछाता होय छे तो एसिड, बेज अने क्षारना। मित्रों क्षारना पण प्रश्नो अभी क्या वारंवार पूछाता होय छे। उदाहरण तरीके तमे क्या बोलो छो क्षारतानुं प्रमाण दूर करवा माटे आपणे जे घरे आरो लगाईए छीए एनुं मापन कोईक एकममां थतुं होय छे टीडीएस बोलीए छीए। टीडीएस नुं पूरुं नाम कयुं तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बोलीए छीए आपणे। बस आ बधी ज वातो आपणे कोई टॉपिक्स में करशुं। ए टॉपिक्स एटले एसिड, बेज अने क्षार। राइट तमने कोई तीजो टॉपिक्स दर्शाव्यो छे तत्वो। तमने कोई उदाहरण आप्युं छे धातु अने अधातु। मित्रों आ टॉपिक्स मांथी मोटे भागे कोई दरेक एक्जाम में प्रश्न आवेलो छे। उदाहरण तरीके आपणे जो स्टेप बाय स्टेप बातो करीए तो पहला तो धातु अने अधातुनो तफावत कि धातु कोने कहेवुं के अधातु कोने कहेवुं। पछी मित्रों क्या बीजो टॉपिक्सनी बात करिए तो मात्र धातुनी जो वातो करिए तो धातुओ ए तेमनी खनिज स्वरूपे हशे। मतलब आपणे ज्यारे जमीनमांथी निकाळीए छीए त्यारे धातु शुद्ध स्वरूपे नथी, एनी खनिज स्वरूपे जोवा मळे छे। आ खनिजनो कोई प्रश्न तमने मोटे भागे पूछायो छे हिमेटाइट अने मैग्नेटाइट ए कोनी काची धातु छे अथवा कोनी खनिजो छे। तमे क्या बोलो छो लोखंड अथवा आयन बोले छे आपणे। हिमेटाइट अने मैग्नेटाइट कोनी खनिजो छे तो आयन अथवा लोखंडनी खनिजो छे। मतलब मित्रों आपणे क्यांक जे ते खनिजनी काची धातुओ जोवी पड़शे। राइट तेना सिवाय बीजो पण कोई प्रश्न पूछातो होय छे धातुओथी बनेली कोई मिश्र धातुओ। बिन सचिवालय 2019 ની પરીક્ષામાં કોઈ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો જર્મન સિલ્વરમાં સિલ્વરનું પ્રમાણ કેટલા ટકા છે। मित्रों जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है परंतु एमां सिल्वर तो है ज नहीं, एनो क्या आंसर्स आवतो हतो 0%।
આવી મિત્રો ક્યાંક મિશ્ર ધાતુના કેમ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે? આવી મિશ્ર ધાતુ તમે ક્યાંક સાંભળી હશે, સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, પિત્તળ અથવા બ્રાસ, કાંસુ અથવા બ્રોન્ઝ, મેગ્નેલિયમ બોલીએ છીએ આપણે. આ ઉપરાંત મિત્રો બીજા પણ કોઈ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, ધાતુના શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિઓ. તમે ક્યાંક ધોરણ 10માં મિત્રો ક્યાંક સાંભળી હતી પદ્ધતિઓ, ભૂંજન, કેલ્સિનેશન, પિઘલન, ફીણપ્લવન બોલીએ છીએ. આ બધી જ ચર્ચા આપણે શેમાં કરશું? તો ધાતુ તત્વોમાં કરશું. સેમ એ જ રીતે મિત્રો ક્યાંક અધાતુઓમાં મોટે ભાગે ક્યાંક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે વાયુઓની વિશેષતાનો. આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે અધાતુઓ મોટે ભાગે વાયુ સ્વરૂપે હશે અને વાયુની વિશેષતાનો પણ કોઈ પ્રશ્ન અત્યાર સુધી વારંવાર પૂછાયો છે. હાસ્ય વાયુ તરીકે ઓળખાતો વાયુ કયો છે? હાસ્ય વાયુ તરીકે ઓળખાતો વાયુ કયો છે? તમે ક્યાંક બોલતા હશો નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. હાસ્ય વાયુ તરીકે ઓળખાતો વાયુ કયો? તો નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. રાઈટ મિત્રો, આગળ કોઈક નવો ટોપિક્સ જોઈએ તો ટોપિક્સમાં તમને ક્યાંક દર્શાવ્યું છે કાર્બનિક સંયોજનો. કાર્બનિક સંયોજનો ઉદાહરણ ક્યાંક દર્શાવ્યું છે ખાંડ. રાઈટ મિત્રો, આ ટોપિક્સમાં ક્યાંક મોટે ભાગે પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે અણુસૂત્રનો. ઉદાહરણ તરીકે તમે ક્યાંક બોલતા હશો ખાંડનું અણુસૂત્ર કયું છે? C12H22O11. રાઈટ મિત્રો, ક્યાંક અણુસૂત્રના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. આવો જ કોઈક પ્રશ્ન PI 2019ની એક્ઝામમાં પૂછાયો હતો. વુડ આલ્કોહોલ તરીકે ઓળખાતું સંયોજન કયું છે? વુડ આલ્કોહોલ તરીકે ઓળખાતું સંયોજન કયું છે? એનો આન્સર ક્યાંક આવતો હતો મિથેનોલ. રાઈટ, વુડ આલ્કોહોલ એટલે કોણ? તો મિથેનોલ. આપણે આલ્કોહોલ એટલે કહીએ છીએ ઇથેનોલ, પણ પૂછ્યું હતું ક્યાંક વુડ આલ્કોહોલ તરીકે ઓળખાતું સંયોજન એટલે ઇથેનોલ. આપણને બીજા પણ ક્યાંક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી સંયોજનો. ઉદાહરણ તરીકે તમે ક્યાંક બોલો છો મતદાતાની આંગળી પર ઉપયોગી સંયોજન. તો તમે જ્યારે મત આપવા જાઓ છો ત્યારે તમારી આંગળી ઉપર કોઈક સંયોજન લગાડે છે, કયું? તો સિલ્વર નાઇટ્રેટ બોલીએ છીએ આપણે. બસ આવા બધા સંયોજનો કે જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ તેવા પણ કોઈક પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. રાઈટ, આપણા મિત્રો બીજા પણ કોઈક પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે જે આપણે ધોરણ 10માં ક્યાંક ભણ્યા હતા, જાણીતા હાઇડ્રોકાર્બન અથવા સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન. ઉદાહરણ તરીકે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન બોલીએ છીએ આપણે. આ બધી જ ચર્ચાઓ આપણે શેમાં કરશું? તો જાણીતા હાઇડ્રોકાર્બનમાં કરીશું. મતલબ આપણું કોઈક ટોપિક્સ હશે કાર્બનિક સંયોજનો. રાઈટ, તો તમને ક્યાંક નીચે બીજો ટોપિક્સ દર્શાવ્યો છે પોલિમર. તમે ક્યાંક સમજશો પોલિમર એટલે પ્લાસ્ટિક. રાઈટ, હા મિત્રો, પ્લાસ્ટિક તો આવશે, એની સાથે સાથે બીજા પણ કોઈક ટોપિક્સ આવતા હોય છે રબર અને રેસા. ઉદાહરણથી ક્યાંક સમજીએ. તમે ક્યાંક પ્લાસ્ટિકમાં બોલો છો બેકેલાઇટ, મેલેમાઇન, પોલિથીન, પોલિસ્ટાયરીન. તો સેમ એ જ તમે ક્યાંક રેસામાં બોલો છો નાયલોન, ટેરેલિન, રેયોન બોલીએ છીએ. તો સેમ એ જ રીતે તમે ક્યાંક રબરમાં બોલો છો વલ્કેનાઇઝ રબર. મિત્રો આ ટોપિક્સનો ક્યાંક મોટાભાગનો પ્રશ્ન અત્યાર સુધી પૂછાયો છે વલ્કેનાઇઝ રબરમાં કયું તત્વ ઉપયોગી છે, અથવા રબરના વલ્કેનાઇઝેશનમાં કયું તત્વ ઉપયોગી બને છે? તેનો ક્યાંક આન્સર્સ આવતો હોય છે સલ્ફર. રબરના વલ્કેનાઇઝેશનમાં કયું તત્વ ઉપયોગી બને છે? તો સલ્ફર. આ બધી જ ચર્ચાઓ આપણે ક્યાંક કરીશું શેમાં? તો પોલિમર્સમાં કરીશું. કેટલા ભાગમાં ચર્ચા કરીશું? 3. કયા કયા? રબર, રેસા અને પ્લાસ્ટિક. રાઈટ, તમને ક્યાંક નીચે બીજો ટોપિક્સ દર્શાવ્યો છે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ. દ્રવ્યની અવસ્થાઓ મિત્રો તમે ક્યાંક સાંભળ્યું હશે દ્રવ્યની 3 અવસ્થાઓ હશે, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. રાઈટ મિત્રો, 3 તો અવસ્થાઓ હશે, સાથે બીજી પણ કોઈક દ્રવ્યની અવસ્થાઓ હશે, તત્વ, મિશ્રણ અને સંયોજન. આ બધી જ ચર્ચાઓ આપણે શેમાં કરીશું? તો દ્રવ્યની અવસ્થાઓમાં કરીશું. તો મોટાભાગનો પ્રશ્ન ક્યાંક એવો પૂછાયો છે બરફનું ગલનબિંદુ કેટલું છે? બરફનું ગલનબિંદુ કેટલું છે? તમે ક્યાંક બોલતા હશો 0°C. રાઈટ, તો સેમ એ જ રીતે બીજો પણ કોઈ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું હોય છે? પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું હોય છે? તમે ક્યાંક બોલતા હશો મિત્રો 100°C બોલીએ છીએ આપણે. આ બધી જ ચર્ચાઓ 3 ભાગમાં આપણે ક્યાંક કરીશું, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. આ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુનું એકબીજામાં ક્યાંક રૂપાંતર થતું હશે તેવા પણ પ્રશ્નો ક્યાંક પૂછાતા હોય છે.